सब तो पहला आ 20 तरीक आ रही है। हथ खड़े करके दस्यो भाई लक्ष्मण सिंह वाल केड़े केड़े। हथ खड़े करके दस्यो गुरु ग्रंथ साहिब नाल कौन कौन खड़ा। ते हथ खड़े करके कह दियो 20 तरीक नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषी ए बादल कोड़मा निहंग सिंघां दे बाटे वांगू मांज के रख देंगे। मेरे तो बाद मेरी घरवाली तो बाद मेरा मुंडा, मेरे मुंडे तो बाद मेरा पुत्रा। आ तुसी काहदे लई तुरे फिरदे हो मगर धक्के खाण नूं? तुसी दिन ब दिन गरीब, असी अमीर। साडियां पुश्तां पंजाब बेच के खा जाण फकरे कौम, ताडियां पुश्तां पंजाब लई उजड़ जाण ये गुलाम। ते बीबा सिमरत की आंदी जी, असी पंजाब दे विच हुण नशा नहीं रहन देना, जां नशा रहू जां बादल दल रहू। असी कहने पंजाब दे विच ना नशा रहू ना बादल दल रहू, दोवें ही चुक दिओ, दोवें ही समेट के रख देंगे। ना बादल दल भोग पा दिओ, नशे दा आपे ही भोग पै जाना। झोटा मार दिओ, जूआं अपने आप मर जानियां, जूआं लभण दी लोड़ नहीं, झोटा मारो। ते हुण की होया जी? अज बादल कोड़मा मैनू कहंदे जी आ वडाले नू ना आ कांग्रेस वाले पैसे दिंदे ने भी तू बादलों के खिलाफ बोल। ते कोई झोली चुक जुल्लियां च बह के मेरे खिलाफ कमेंट करते ने। जे वाकई प्यो दे पुत्तो ते मेरे सामने आओ, एक महीना मेरे नाल रहो, मेरा मोबाइल सुनो, मैं खाना की हाँ, बोलदा की हाँ, पाउना की हाँ, मेरा चाल चलन की है, मैं खड़ा किथे है। ते सारा कुछ वेखण तो बाद जे प्यो दे ते फिर ओही दस्सिओ। घरे बैठ के मैनू एजेंट दस दिओ ते तुहाडे एजेंट दस्सण नाल मतां सोचिओ इस लहर नू मैं छड्ड के भज जू नहीं, इनू सिरे ला के जाऊं जिन्ना चिर जिउना है। 1975 तो बाद कदे जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा ते कदे जगदेव सिंह तलवंडी अजनोहा साहब जथेदार नूं लिख के देंदे ने, बादल सिख विरोधी ताकतां कोले विक चुकिया है, ये पंथ ते पंजाब दा असल कातल है। ते सरदार कपूर सिंह कहंदे मैं सिर ते गुरु ग्रंथ साहिब चुक के सौं खा के कहना है, ये बादल कोड़मा केंद्री एजेंसियां दा एजेंट है जिन्नू पंजाब ते पंथ दा बेड़ा गर्क कर लई फिट कीता गया। सिखो गुरु दा वास्ता जे जां तां गुरु ग्रंथ साहिब लई खड़ जाओ, पुश्तां नू जे जिउंदा रखना है ते जे पुश्तां दियां जड़ां वड्डणियां ने जिन्हां ने वो फिर गुरु ग्रंथ नू पिठ दे के ते बादल कियां दे नाल चले जाण। ना दीन दे रहणगे ना दुनिया दे रहणगे, लोक तो भी जाणगे पर लोक तो भी जाणगे, सजा दे हकदार इत्थे भी होणगे, सजा दे हकदार उत्थे भी होणगे। अज बादल कोड़मा मैनू कहंदे जी आ वडाले नू ना आ कांग्रेस वाले पैसे दिंदे ने भी तू बादलों के खिलाफ बोल। ते कोई झोली चुक जुल्लियां च बह के मेरे खिलाफ कमेंट करते ने। जे वाकई प्यो दे पुत्तो ते मेरे सामने आओ, एक महीना मेरे नाल रहो, मेरा मोबाइल सुनो, मैं खाना की हाँ, बोलदा की हाँ, पाउना की हाँ, मेरा चाल चलन की है, मैं खड़ा किथे है। ते सारा कुछ वेखण तो बाद जे प्यो दे ते फिर ओही दस्सिओ। घरे बैठ के मैनू एजेंट दस दिओ ते तुहाडे एजेंट दस्सण नाल मतां सोचिओ इस लहर नू मैं छड्ड के भज जू नहीं, इनू सिरे ला के जाऊं जिन्ना चिर जिउना है। विच विचाले नहीं छड्डदे, इनू एक पासा करांगे इहदा
क्योंकि संत ज्ञानी जरनैल सिंह उन्हां दे डुले हुए खून भाई अमरीक सिंह वर्गे, बाबा ठारा सिंह, जनरल शबेग सिंह वर्गे जिन्हां गुरु धामां दी पवित्रता लई कुर्बानियां कीतियां भाई, वो साडे वड्डे ने। उन्हां वड्डियां नूं, उन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं ध्यान च रखदियां उन्हां दे कीतियां कुर्बानियां नूं, उन्हां दे झल्ले तशद्दद नूं, ये सब काहे दा जिम्मेवार श्रोमणी कमेटी नूं इलैक्शन सिस्टम च लियांदा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कब्जा बादल कियां दा सिख विरोधी ताकतां नाल मिल के कीता गया। अज तो 1975 तो बाद कदे जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा ते कदे जगदेव सिंह तलवंडी अजनोहा साहब जथेदार नूं लिख के देंदे ने, बादल सिख विरोधी ताकतां कोले विक चुकिया है। ये पंथ ते पंजाब दा असल कातल है। ते सरदार कपूर सिंह कहंदे मैं सिर ते गुरु ग्रंथ साहिब चुक के सौं खा के कहना है, ये बादल कोड़मा केंद्री एजेंसियां दा एजेंट है जिन्हों पंजाब ते पंथ दा बेड़ा गर्क कर लई फिट किया गया। सिखो सरदार कपूर सिंह साडे वड्डे, असीं अजे भी अखां बंद करी बैठे। अकाल तख्त ते टैक किन्ने कराया जी? बादल ने करवाया। जिस दिन फौज दिल्ली तो चढ़ के अमृतसर आई, पर अमृतसर दे विच इंटर नहीं सी कर सकती। किन्ना चिर? जिन्ना चिर इत्थे दा डीसी आर्डर नहीं करता। गुरदेव सिंह वो महापुरुष अज भी जिउंदा जागदा है, पुछ लियो। वो कहंदा है घिनौना काम मेरी कलम नहीं कर सकती, नौकरी छड़ दियांगा, ये नहीं लिखांगा मेरे सैना दे हेठ फौज दरबार साहिब ते अटैक करे। बादल ने अपने मामे दा पुत रमेश इंद्र गरेवाल बदल के पूने तो अमृतसर लियांदा, गुरदेव सिंह नूं बदल के बाहर सुटिया, ओदे सैन करवा के फौज दा अटैक बादल ने करवाया। ये कहंदे जी बादल दा नां क्यों लैने हो? ये ते इतिहास लिखिया होया, ये ते रब इहनूं मरन ना देवे। मैं अरदास करदे भावें पीजीआई पिया होया है, रब्बा इहनूं मरन ना देई, इहनूं विखाई सारा कुछ। ये अपनी पापां दी लंका उजड़ती हुई वेख के जावे कि कितना पंथ ना गदारी करी दी, इहदियां पुछतां याद करन। इत्थे भी कीता पाउणगे, अगे भी कीता पाउणगे। ये जिम्मेवार ने जी। अकाल तख्त ते अटैक कराउण वाले ए ने, ते जेड़ी कांग्रेस नूं पानी पी पी के कोसदे ने। कांग्रेसियां वल कुड़ी किहदी विआही है? बादल दी कि किसे होर दी? पहली बारी चोण उन्हां वल्लों ही लड़दा है। और जिन्ना बुचड़ा ने साडे सिख मारे, वो स्वर्णे घोटने सुमेध सैनी आलम इजहार इस टब्बर दे कीड़े रिश्तेदार लगते ने? जरा दसन। ये सिख मारे ने तां करके लियांदे ने। साडियां धीआं नूं पिंडां दे विच निर्वस्त्र करके तोरिया इस बुचड़ घोटने वल्लों। उन्हां कुड़ियां दा की कसूर सी? और वो किन्ना दा सी पालतू? इसे ही टब्बर दा। इत्थे बस नहीं, अकाल तख्त दा साहब दा जेड़ा ढंडोरा पिटदे ने, अकाल तख्त साहब तो हुक्म आया है। मैं पूछना चाहुंदा, अकाल तख्त साहब नूं ठुड किन्ने मारे सी? बादल ने। अकाल तख्त दे जथेदार नूं गंदियां गालां किन्ने कड्डियां सी? बादल ने। प्रूफ ने। दूषणबाजी नहीं कर रहा, जिथे मर्जी आके बैठ जाओ, सामने रखूं सारा कुछ। हवा च तीर नहीं मारदे असी। अकाल तख्त साहिब दे हुक्मनामिਆਂ नूं टिच किन्ने जाने आए? मैं नहीं परवाह करदा। कहंदा जी हुक्मनामे बादल ते लागू नहीं हुंदे, ये पंथ ते हुंदे ने, क्योंकि बादल सिख ही नहीं। तुसी आखी जाओ सिख। इतिहास विगाड़ दिता,
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੇ ਛਾਪੀਆਂ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਡੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਈਆਂ, ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਢਾਈਆਂ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਬੇ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਵਾਏ, GST ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਵਾਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁਮਿਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਹ ਟੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜਿਨਨੇ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਕੌਣ ਮਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ? ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਡਵਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਖਵਾਈ? ਮਜੀਠੀਆ ਟੱਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੁਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨੇ। ਔਰ 420 ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵਕਾਊ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਝਟਕਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਖਲੋ ਜੋ ਜਰਾ, ਕਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਟਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਝਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਝਟਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਝਟਕਈ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਕਰਨ ਝਟਕਣ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਰਵੱਟੇ ਵੀ ਮੁੰਨਣੇ ਆ, ਸਿਰ ਵੀ ਰੰਗਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋੜਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ।
ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕੇ ਘੋਨ ਮੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖਲੋ ਜੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜਾਮਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਊ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪੀਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਤਾ ਬੋਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲੂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਊਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਫੀਮ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਿਓ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੁੱਚਾ ਔਰ ਲੁੱਚਾ ਲੰਗਾਜੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਹੰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਾਧੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, 4 ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਠਾ, ਚਾਹੇ ਝਟਕਾ, ਚਾਹੇ ਹਲਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੂੜ, ਚਾਹੇ ਝੂਠ, ਚਾਹੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖਲੋ ਜੋ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਝਟਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣ। ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਲ ਛਕਦੇ ਕੀ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਣ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੱਕਰੇ ਬਣਨਗੇ ਉਦਣ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਝਟਕਈ ਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਿੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਤੇ ਚੁੰਨੀ, ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ, ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਕਲਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ? ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਊੜਾ ਨਾ ਜੂੜਾ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣਾ, ਨਾ ਪੰਥ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਨਾ ਕਲਮ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਤਾ ਦੱਸੂ ਬੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਲੈਕ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਬੜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਅਜਮਤ ਸੰਨਤ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ GST ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ? ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੰਘਦੇ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ, ਪਰ ਤੂਤੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊ? ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੂਤੀ ਫੇਰ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬੋਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ? ਤੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਗਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਰੋਕਣੇ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ? ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ,
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ 328 ਕਾਲਾਂ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਖੜ ਜਾਓ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨਾ ਦੀਨ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਭਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 3 ਵੀਲਰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਆ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 3 ਪੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਣੇ ਬਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਦੁਆਬੇ ਚ ਮਾਲਵੇ ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮਗਰ? ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਗਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਫਕਰੇ ਕੌਮ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉੱਜੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ? 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੈਣੂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਰੈਣੂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮਹੰਤਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੂਝਣਗੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 21 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ।
क्योंकि इन्हां ने भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 40 दिन मोर्चा ला के इंसाफ मंगदियां सी, आ भाई साहब खड़े ने, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ 20 ਬਦਮਾਸ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿਉਨੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਊ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰ ਜੋੜੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇਤਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਆਓ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਾ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੋੜਮੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕਰਾਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਸੀਏ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਟੱਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਹੋਏ। 80 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਿਆਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਓਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੀ ਆਂਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹੂ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹੂ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਰਹੂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਝੋਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੂਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੂਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਝੋਟਾ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਗਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਬਣੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ 1600 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ 16 ਦਿਨ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਜੂ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 23 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਟੱਬਰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਓ। पंथ की रहेगी, ग्रंथ की रहेगी, ग्रंथ की रहेगी तो पंथ की रहेगी। ये तो एक दूजे दे नाल सारा कुछ जुड़िया होया। अगर तुसी माड़ी जी भी ढिल वरत गए तो फिर जो RSS चाहती है तो बादल कोडमा ज्यों दा त्यों कर रहा है। मता सोचो भी इन्हां दी किसी नाल लड़ाई हुई है, इदां दा कुछ नहीं। ये विद प्लैंड चल रहा है और आ चोणां तो बाद सारा कुछ नंगा हो जाना। किहड़ा कित्थे खड़ा है अज ते किसी नूं कोई किस तरह वेखदा है, कोई किस तरह। आटा दाल स्कीमां चों निकलिओ, तुहाडी सरदारी बड़ी तगड़ी भाई सिखो। मैं फिर बेनती कर दिया, इन्हीं को सरदार बनाऊं। क्या ना महाराज जी ने, गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद करे हमरी गुरियाई। आ जिहड़ी दस्तार गुरु ने दिती है, इन्हां नूं चुभदी है भी रहन नहीं देनी। आ जिहड़ा कहंदे ना मन सच्चा होना चाहिए, केसां दी सवासां दी दस्तार दी की जरूरत है भाई। दस्तार साडी सरदारी है, सी है ते रहनी है। कलगीधर पिता ने दिती है, इनू को खो नहीं सकदा, ये नाल ही जानी। और इस सरदारी दी कीमत किन्नी तकड़ी है। कोहे नूर हीरा। आ साडे कई वारी सिंह मिलते ने ना, वो पग्गां दे उत्ते बड़ा कुछ लाई फिरदे, वो कई तो झांजरां जियां लमकाई फिरदे, पर उन्होंने पता नहीं भी मेरी पग की कीमत की। इत्थे खालसा निशान लग सकता है, खालसे दे चिन्ह लग सकते हैं, उदों अगे कुछ नहीं लाया जा सकता। शेरे पंजाब ने कोहे नूर हीरा जित लिया, सामने रख दिता, क्योंकि इस कोहे नूर लई बड़ियां जंगां होईयां। जिस जिस राजे ने जितया
ਉਹਦੇ ਤਾਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਗ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਜ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀਰਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਇਹ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਪੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਅਹਿਮਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਰੋਲੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਪਾਹਜ ਹੋਗੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਵੇ, ਇਸ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਆਓ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਓ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਦਾ। ਬਾਦਲ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਦਲ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਰਤਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ। ਪੰਥ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਮਨੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ, ਝੰਡੇ ਬਣਾਓ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਸਾਥੀ ਬਣੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਕਾ ਜੰਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੁੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੱਖ ਹੈ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1947 ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਝੱਲ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ 12-12 ਨਿਆਣੇ ਸੀ। 84 ਦੀ ਝੱਲ ਲਈ, 6-7 ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1 ਤੇ 2 ਹੈ।
हुण नहीं झल्ली जानी। हुण जेदा एक मर गया ये समझ लो कि घर ही खत्म हो गया। एक किसी ने हादसा करा दिता, गड्डी दा एक्सीडेंट, किते होर बहाना बना दिता, बदनाम कर दिओ मगरों ये शराब लई फिरदा सी, ये बीबियां लई फिरदा सी। जिहड़े मर्जी लेवल ला दिओ की फर्क पैंदा, मरवा दिओ, हल की है? ते जेड़ा पंजाब ते तुसी माण करदे हो, साडा पंजाब, साडा पंजाब, ये कित्थों लभोगे मुड़ के साडा पंजाब? बच्चे होणगे ते पंजाब होऊ, बच्चे ही है नहीं। जेड़ा एक एक सी अमरीका भज गया, ते जेड़े अमरीका जाते ने मैं रोकदा नहीं, मैं कहना 4 न्याणे जम जो, 2 लै जाओ, 2 रख लो, असी भी जिउंदे रहिए, तुसी भी जिउंदे रहो। ते जे के की है वह भी अमरीका चले गया ते फिर हाल पता की होना है। मैं एक गल सांझी करदा हुन्ना है, पिछले दिनी मैं इत्थे कपूरथले गया सा, तो मैं हर एक घर च जाके पुछदा है, मैं क्या माँ जी पोतरे किन्ने का है? कहंदी बलदेव सिंह एको ही आ जिहड़ा तुरिया फिरदा। ते मैं क्या एक घर ते मैनूं लगदा भी तुहाडे 3-4 ने, इत्थे भी ते आस्ट्रेलिया भी, 100 किला जमीन भी आ, ते इहदे नाल सरजू वो देनी किनू है? कहंदी गल तां तेरी ठीक है, पर हुण नौ जादी पढ़ाकू आ गई, न्याणे जम्मण तो शर्म आउंदी है, करिए की? ते मैं क्या हल की है? कहंदी साडे भईए दे 12 न्याणे हाले ही है। ते ओनू कहंदी भी तू आए साल एक जम देना, मर जाने रखने किथे है? वो कहंदा बीबी जी आपका कोठी साडा ही ते है, तुसीं निकलो इथों, तुही की लगदे हो? जेड़ा तुहाडा एक सी ओनू जहाजे टिकट करा के निकलो, 12.5 ने ये 100 किला जमीन हुण साडी है। ये देख लो सीधी तरह देनी है कि दूजी तरह देनी है। ये पंजाबी च शब्द ने अर्थों दे। हुण मर्जी तुहाडी है भी भाई लक्ष्मण सिंह दे वारसो आओ उन्हां शहीदां दे डुले होए खून दा मुल पाइए, मुल ना वटिए, चुप ना करिए। महंत पैर पैर ते खड़े ने, उदों ते महंत चंद सी, हुण ते महंतां दी बड़ी तगड़ी परमार है। और अखीर विच जिथे सारियां नूं जियो आया आखदा है, भाई बलजीत सिंह स्टेट सैकटरी साडे नाल खड़ गए भी समा हुण सूई चढ़ गई अरदास वाली। एक शब्द की हाजरी ते आनंद साहिब का पाठ होना है, पर नाल भाई साधू सिंह जी धम्मू ढाडी सिंह, एक मैं गरीब नहीं कहांगा पर लोड़वंद परिवार चों सन। जिदन इस मोर्चे की आरंभता हुई भाई साधू सिंह साडे नाल सन, अकाल तख्त साहब ते अरदास करके ये पंथक होका शुरू किया। कहंदे भाई साहब सारे चले जान, असी तुहानू छड्ड के नहीं जाते, फतेह करके जावांगे। मैं क्या सत बचन भाई साहब, कोई पैसा नहीं मंगया, कोई भेटा नहीं मंगी, लख लख रुपया लैण वाले ढाडियां दी जबान नहीं खुली, ना किसे रागी ना किसे कथावाचक दी 328 स्वरूपां ते। ये एक वो मर्द सी जेड़ा अपना घर छड्ड के भैन जी बैठे हुए परिवार समेत इत्थे साडे को आके रोज 12 सुणाउंदे सन, इतिहास सुणाउंदे सी। आ बादल क्या ने 100 साला अकाली दल दा मनाया, सियासी लोकां ने धार्मिकता दे नां ते अडंबर कीता, ते जेड़े झोली चुक सरकारी संत ते बाबे सन इथों सरोपे पा के निकल रहे सी ते मूँह लका के निकलते सी धम्मू साहब वेखना लैण। ते मैनू याद है धम्मू साहब स्पीकर चों ही बोल पे, कहंदे तुसी सरोपा पा के नहीं जा रहे, तुसी बादल कियां दा गल च पटा पा के जा रहे हो। इथों बोले सी धम्मू साहब। भाई साधू सिंह पिछले दिनी जदों सेहत ढिली हुई पिंड चले गए, लम्मी उन्हां दी लड़ाई हुई, पर एक दिन गुरु ने जेड़ा सदा सी समा सी जिनकी चीरी दरगे पाटी, जो आया सो चल सी, वो सानू हमेशा लिए विछोड़ा दे के चले गए। परिवार नू मिल के भी आए,
ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਦੇ ਥੜੇ ਉਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਥ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਗ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲੇ ਆ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਅੱਜ? ਬਾਦਲ ਭਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਬਾਦਲ ਭਜਾਓ, ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਬਾਦਲ ਭਜਾਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ।